पुरख त्याए वरदाता संत सहार सदा विख्याता पास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान करे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कर सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो कब कर सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। श्री वाहिगुरु साहिब जी बड़ हंस महला पंजवा तू बेअंत को बिरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने तू बेअंत को बिरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिस है जिनावो तिन्ह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उद देखो ओट तुम्हारी वह निर्गुण गुण पिछू न जाता नानक साधु देख मन राता मोहे निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र चरण कमलों विखे सुभाईमान होके अमृतमयी गुरु की बाणी का लाहा प्राप्त कर रही गुरु खालसा साध संगत जी आप जी ते सतगुरु जी ने कृपा की है जो अमृत वेले की दात बख्शी है। अमृत वेला सच नौ वडियाई विचार अमृत वेले उस परमेश्वर नूं वाहिगुरु नूं चेते करिए उस दी वडियाई नूं विचारिए तां ये जीव भी वड्डा हो जाता है वड्डे नाल ही अभेद हो जाता है। यही साडे सारियां दे मनुखा जन्म दा लाहा है भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही लाहो। जिन्होंने परमेश्वर दा वाहिगुरु दा भजन कीता है उन्होंने अपने इस मनुखा जन्म दा लाहा खट लिया है। जिन्हीं नाम ध्याया गए मसकत कार नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नार। क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलना जो कुछ इस जन्म दे विच असीं खट्टी कमाई कर रहे हैं पदार्थां दी वो तां नाल नहीं जानी केवल उस परमेश्वर दा नाम ही है सिमरन है आत्म ज्ञान है जे प्राप्त हो जावे तां ये जन्म सफला हो सकता है। वरना 84 दे गेड़े विच पए हुए जीव बहुत ज़्यादा दुखी होणगे हो रहे हैं ते पिछों हुंदे आए हैं। तो ये सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जितने भी महापुरुष अवतारी पुरुष गुरु पीर संसार ते आए हैं इन्हां दुखों का छुटकारा करन दे लई उपदेश दिंदे हैं। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोरे अवतार सतगुरु नानक देव जी महाराज का अवतार संसार दे विच इसे प्रयोजन नूं लैके होया सी कि संसार दे विच हाहाकार मची हुई सी ते महाराज गुरु नानक देव जी उन्हां दुखी जीवां दी पुकार सुन के सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया कल तारण गुरु नानक आया। सो ऐसे सतगुरां दे असीं सिख हाँ। सतगुरु महाराज साहब श्री गुरु नानक देव गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी जो सानू गुरु रूप विच मिली है बाणी गुरु
गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु है, सो महाराज सच्चे पातशाह दसां पातशाहियां ने जो भी बचन ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਭੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗੋਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ,
फिर सिखा ने आख्या महाराज जी जे गुरु नानक देव जी परमेश्वर का रूप ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਓ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਤਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਵੀ ਅਨਾਥ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਨਾਥ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਲੀ ਪੂਤਰੀ ਲੋਣ ਕੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਣ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲਟ ਆਪੇ ਪਈ, ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਬਈ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ हे ਨਿਰੰਕਾਰ हे ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ,
ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਦਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਰੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਿਰਾਧਵ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। ਭੁਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਪੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਪਾਪ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸਰਵ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅੰਤःਕਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਜੋ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੱਦਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਨਿਤ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਜਿਸਾ ਜਨਾਬੋ ਤਿਨੈ ਤੁਮ ਜਾਤੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਤੇ ਮੈਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ 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 ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ।
ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸੱਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਲੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 5-5, 7-7, 10-10 ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਖੜਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਦੀ। ਜੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 100 ਪੋਤਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਵੀ 1 2 ਹਮਾਰੇ 2 ਹਮ 2 ਹਮਾਰੇ 2। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਧੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜੰਮੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ 9 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 1 ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ 75 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਵਿਆਹੀਆਂ? ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 6 ਜਵਾਈ ਦੇ ਖੜਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਦੀ ਇੱਕੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ, ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ MLA ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, MP ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ। ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਖੇ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬਹਿਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਪ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਲ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਚਾਰ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਬਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ
ओट है, मेरा टिकाणा है, मेरी प्राप्ति कह लो भी जे मैनू साधुओं के दर्शन हो जाण ते वो भी साध संगत जी भागा नाल हुंदे है। ते सब तो दुर्लभ चीज भी यही है। महाराज ने बाणी च संस्कृति श्लोकां च दस्या ही है, नच दुर्लभं धनंग रूपं नच दुर्लभं स्वाच अंबर। कहंदे कोई बंदा कहे भी पैसा बड़ा औखा मिलता, कहते नहीं कोई औखा नहीं मिलता। करोड़ां अरबां पति बंदे इत्थे पए ने, सारियां दी जेब च कुछ ना कुछ तो पैसा हुंदा ही है। सारियां दे गरीब तो गरीब आदमी भिखारी भी अजकल बैंकां में जमा करा लेंदे है। इस करके चोरां ठग्गां कंजरां कोल भी पैसा हुंदा है। वो कहंदे भी धन दुर्लभ नहीं है। कहते रूप रंग कहते नहीं, वो भी दुर्लभ नहीं है। क्योंकि बड़े सोहने बचन पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिखिया है। वो कहते आप समान जने सुध सुंदर ए जग झुंडन झुंड सुहाते। जिहो जिहियां सोहणियां मावां ने ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸੋਹਣੇ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਧਨੰਗ ਰੂਪੰ ਨਚ ਦੁਰਲਭੰ ਸਵਾਚ ਅੰਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੋਦੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਬਸਤਰ ਦੁਰਲਭ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਰਲਭੰ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਰਲਭਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੱਭਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੰ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-4 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ 2-4 ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-4 ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। 2-4 ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ, ਗਜ ਗਜ ਮੋਤੀ ਨਾ ਹੈ। ਬਨ ਬਨ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਕਦੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮੋਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਾ ਹਰੀ ਕੇ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਕਰਨਾ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਚ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਤੁਮ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਾਰਿਆ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ
ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਈ ਕਰਤਾਰੀਆ ਪੰਜ ਤੁਤ ਵਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਟ ਘਾਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ